Next heading, confidence limits for population proportion. Confidence limits for population proportion. Confidence limits for population proportion. Letter P, small letter p, is the sample proportion. Is the sample proportion. Small letter p is the sample proportion. Standard error of a sample proportion is equal to small letter p into small letter q divided by n. Divided by n. Where q is equal to 1 minus p. Q is equal to 1 minus p. Degree of freedom is infinity. Degree of freedom is infinity. Degree of freedom is infinity. And table value is equal to small letter t. Table value is equal to small letter t. Table value small letter t. Confidence limit of a population proportion. Confidence limit of a population proportion. Confidence limit of population proportion. Small letter p plus or minus t into SC. Population p, sorry, small letter p plus or minus t into SC. T into SC. Question. In a sample of 400 oranges, in a sample of 400 oranges from a large consignment, in a sample of 400 oranges from a large consignment, 40 fruits, 40 fruits were considered, 40 fruits were considered defective. 40 fruits were considered defective. Estimate the percentage of defective oranges. Estimate the percentage of defective oranges in the whole consignment. In the whole consignment, and assign the limits. And assign the limits within which. And assign the limits within which the percentage will probably lie. Assign the limits within which the percentage will, and assign the limits within which the percentage will probably lie. Assign the limits within which the percentage will probably lie. ഒരു ലോഡ് ഓറഞ്ചുകൾ വരുന്നു. ഒരു തമിഴൻ ലോറി നിറച്ച് ഓറഞ്ചുകൾ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ദ പോപ്പുലേഷൻ. അതിൽ എത്ര ഓറഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതിൽ യു ഹാവ് ടേക്കൺ, ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ് ആണ്. എക്സ് ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ് ആണ്. എക്സ് ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ a sample of 400 was taken. A sample of 400 was taken. അതിൽ defective oranges is 40. So that P is equal to
40 divided by 400 is 0.1. 40 divided by 400 is 0.1. 0.1. And Q is equal to 1 minus P. 1 minus 0.1 is equal to 0.9 is equal to 0.9. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ്. അണ്ടർലൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ്. എന്തോ ആ പെർസെൻറ്റേജ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഇൻ ദ ഹോൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് and assign the limits within which underline limits within which the percentage will probably lie. Underline percentage will probably lie. അപ്പോൾ 400 എണ്ണത്തിൽ 1% is 10% is found to be defective. 10% is found to be, there is a 10% is ഫൗണ്ട് ടു ബി ഡിഫക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങളോട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അസൈൻ ലിമിറ്റ്സ് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ പ്രോബബ്ലി ലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിൽ പ്രോബബ്ലി ലൈ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ആസ്ക്. സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസഡ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 0.1 into 0.9 divided by 400. You have to proceed with the calculation. It is 0.015. So the standard error is 0.015. Standard error is 0.015. 0.015. Standard error is 0.015. In degree of freedom is infinity and alpha 0.05. Alpha 0.05. T is equal to 1.96. T is equal to 1.96. In confidence limit of population proportion. Confidence limit of population proportion P plus or minus T into SC. P plus or minus T into SC. P plus or minus T into SC is equal to small letter p. There is a 0.1 plus or minus t. 1.96 multiplied by 0.015 is equal to 0.1 plus or minus 1.96 into 0.015 is 0.0294. 0.0294. അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ് എന്നാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ്. നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണെങ്കിൽ 95% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റാണ്. വാട്ട് യു ഹാവ് 95% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റാണ്. 5% തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 95% കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. 95% കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇരീസ് ആ 95% കോൺഫിഡൻസിൽ
0.1 നിന്ന് 0.0294 മൈനസ് ചെയ്താൽ what you get is 0.0706 ടു ആഡ് ചെയ്താൽ 0.1294 ദിസ് ഈസ് എ ലിമിറ്റ്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 95% കോൺഫിഡൻസിൽ ദ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ പ്രോബബ്ലി ലൈ എന്നാണ്. ദ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ, അപ്പോൾ ഇത് പെർസെൻറ്റേജസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. പെർസെൻറ്റേജസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഫിഗർ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. സോ വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെലിൽ ഇറ്റ് വിൽ വേരി ബിറ്റ്വീൻ 0.07062 0.1294. പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 7.06% to 12.94%. It is a 12.94%. അപ്പോൾ ഹോൾ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണത്തിൻ്റെ 7.06%, 7.06% തൊട്ട് 12.94% വരെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് 95% കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട്, ഞാനത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, 95%, അതായത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 95% കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് പറയാം മൊത്തം കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ 7.06% to 12.94. നിങ്ങളിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഒരു 10% ആളുകളെ ഇതെല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളൂ. 52 പേരിൽ മാക്സിമം ഒരു 15% വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ശതമാനമേ ആളുകൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സ്ഥിരമായി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് only a very few students who have certain doubts. That comes around what you call less than 15%. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇപ്പം എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അടങ്ങൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഡെസിമൽസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വിൽ കം ഇൻ യുവർ ആൻസർ. ഡെസിമൽസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ക്യാൻ കം ഇൻ യുവർ ആൻസർ. അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസിങ് 50,000 pairs of shoes daily. In a factory producing 50,000 pairs of shoes daily, comma, for a sample of 500 pairs, for a sample of 500 pairs, comma, 2% were found to be 2% were found to be of substandard quality. 2% were found to be of substandard quality. 2% were found to be of substandard quality. Estimate the number of pairs. Estimate the number of pairs that can be. Estimate the number of pairs that can be reasonably expected. Estimate the number of pairs that can be reasonably expected to be spoiled in the daily production and assign limit setter 95% level of confidence. Assign limit setter 95% level of confidence.
In a factory of producing 50,000 pairs of shoes daily, for a sample of 500 pairs, 2% are found to be of substandard quality. X. Number of substandard quality. Number of substandard quality. Number of substandard quality. In a factory producing 50,000 pairs of shoes daily, N 50,000. 50,000 ഷൂസ് ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് N 500 പെയേഴ്സ് വെട്ടേക്ക്. N ഈസ് 500. അതിൻ്റെ 2% ആണ്. ദർ ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി. നമ്പർ അല്ല, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി 2% ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 2% ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 2% ആണ്. അപ്പോൾ P is equal to 2%. That is a 2/100. 0.02. That is a 0.02. Is a 0.02. It is a 0.02. It is 0.02. So Q is equal to 1 minus P. 1 minus 0.02 is equal to 0.98. 0.98 is equal to 0.98. 0.98. Upper 2% are found to be of substandard quality. Estimate the number of pairs. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു, ഇപ്രാവശ്യം നമ്പർ ഓഫ് പേയേഴ്സ് ആണ്. That can be reasonably expected to be spoiled in the daily production and assign limits at 95% level of confidence. 95% level of confidence. അപ്പോൾ level of confidence is a level of confidence. Level of confidence 95%. 95%, so that alpha is 1 minus 95, that is 5%. It is 5%. 5% ഉറപ്പില്ലായ്മ. പക്ഷേ 95% നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് വല്ല എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഷൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നൂല് പൊങ്ങി നിന്നാൽ അത് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, അത് ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ഷൂസ്, എത്ര ശതമാനമല്ല, എത്ര ഷൂസാണ് സ്പോയിൽഡ് ആകുന്നത്, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ്. എത്ര ഷൂസാണ് സ്പോയിൽഡ് ആകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ല, ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനാണ്. നമ്പർ ഓഫ് പേയേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീസണലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി സ്പോയിൽഡ് ഇൻ ദ what you call ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് PQ divided by N. That is a root of 0.02 into 0.98 divided by N. N is 500. N is 500. ഇത് ബാക്കി നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. It is 0.006261. 0.006261. നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.0063 എടുത്താൽ മതി. 0.0063 എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. 0.0063 എടുത്താൽ മതി. 0.0063 എടുത്താൽ മതി. ഇനി 95% കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൽഫ 100 minus 95 is equal to 5% is 0.05. 0.05.
0.05. Degree of freedom is infinity. T is 1.96. T is 1.96. 95% confidence limits of a population proportion. 95% confidence limits of a population proportion is equal to P plus or minus T into SC. T into SC is equal to P. P is 0.02 plus or minus T. T is 1.96 multiplied by 0.006261. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈമിൽ 0.0063 എന്നെടുത്താൽ മതി. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.02 plus or minus 0.02 plus or minus 0.02 plus or minus 0.006261 എന്നാണ്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 0.00773 and 0.03 0.03227 0.03227. So substandard is expected to vary in between 0.00773 and 0.03227. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷൂസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് what you call number of ഷൂസ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റു 100 ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു n ആണ്. 0.00773 0.03227 into capital letter N, that is 50,000. That is 50,000. That is N. N is equal to 50,000. N is equal to 50,000 is equal to 387 to 1,634. 387 to 1,634. 387 to 1,634. അപ്പോൾ 50,000 ഷൂസിൽ പ്രതിദിനം 387 തൊട്ട് 1634 വരെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ അവർ പറയുന്ന റെലവൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഔട്ട് ഓഫ് 20,000 കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട്സ്, ഔട്ട് ഓഫ് 20,000 customer accounts, out of 20,000 customer accounts, a sample of 600 accounts, a sample of 600 accounts were taken, a sample of 600 accounts were taken to test the accuracy of posting and balancing. Taken to test the accuracy of posting and balancing, and 45 mistakes were found, and 45 mistakes were found, and 45 mistakes were found. 45 mistakes were found.
assign the limits within which the number of defective cases assign the limits within which the number of defective cases can be expected at 5% level. 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 ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ്. എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അതിൽ 45 മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 600 accounts. അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഇസ് 45 divided by 600. 0.075. ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എഴുതാനുണ്ട്. എൻ ഈസ് 50,000. എൻ ഈസ് അവിടെയല്ല, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ്. സോറി, ഇതിലല്ല, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ 50,000. സോറി, ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 accounts ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 20,000 accounts ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus P 1 minus 0.075 is equal to 0.075 is equal to 0.925. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് assign the limits within which the number of defective cases can be expected at 5% level. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 5% ലെവലിൻ്റെ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് എഴുതുക. ആ 1.96 ആണ് 2 മാറുന്നത്. 1.96 ആണ് 2 മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗിവൺ. 20,000 കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട്സ്, അതിൽ 600 എണ്ണം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 45 മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടു. അപ്പോൾ 45 ഔട്ട് ഓഫ് 600. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അസൈൻ ലിമിറ്റ്സ് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെങ്കിൽ 95% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് 1 minus 95% ഈസ് 5% ആണ്. 5%. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് കേസസ് ആണ്. അണ്ടർലൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് കേസസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൻ. അതായത് ആ 20,000 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നുകൂടി പറയണം, 20,000 അക്കൗണ്ട്സിൽ 600 എണ്ണം പരിശോധിച്ചു, 45 മിസ്റ്റേക്സ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ 20,000-ൽ എത്ര മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അസൈൻ ദ ലിമിറ്റ്സ്. ആ ലിമിറ്റ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. 95% കോൺഫിഡൻറ്റ്. ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും. 5% മാത്രമേ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്വയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽസ് യു ടേക്ക്. ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദർ ക്യാൻ ബി a slight variations in your answer. There can be slight variations in your answer. എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക, മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ്
Merits and demerits of point and interval estimation. 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 അത് ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കണം, ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുക. സോ ദർ വി ഫിനിഷ് ദ ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ. തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു.